بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اس نے آخر میں مجھ سے تاکید کرنے کے انداز میں کہا اور ساتھ ہی ان دونوں باکسز کی طرف اشارہ کر دیا جو میں لایا تھا۔ میں لرز گیا تو گویا اس مذکورہ اہم شخصیت کا جوان سال بھتیجا غالباً ٹکڑوں کی شکل میں باکسز میں موجود تھا۔ تم کوئی چنتا مت کرو، مجھے کملیش نے سب کچھ سمجھا کر بھیجا ہے۔ میں اپنے لرزیدہ تاثرات اس سے چھپانے کے ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس کے حلق سے گو مگو انداز میں برآمد ہوا اور سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ اس دوران مجھے اس کا نام شنکر داس معلوم ہوا تھا اور اسی کی زبانی مجھے اس کھپچی سے ریڑھے والے کا نام بھی معلوم ہوا۔ نارائن نام تھا اس کا۔ یوں میں نے روا روی کے انداز میں اس اہم شخصیت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ جسونت رائے نام ہے اس کا۔ ممبئی کی ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے، حکومتی سطح پر بھی اس کی بہت چلتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ جسونت رائے کاروباری دنیا کی ایک پوری مافیا چلاتا ہے، ایک بڑا ڈان ہے وہ۔ اب تم خود یہ اندازہ لگا لو اس نے اپنے لاڈلے اکلوتے بھتیجے کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اور جب اسے اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اس کے جوان بھتیجے کو تو کھول دیا گیا ہے اور بانٹ کر کھا گئے تو وہ قبر تک ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنی بھویں اچکا لی۔ مال گاڑی اپنے مقررہ درمیانی رفتار سے توڑی جا رہی تھی۔ مجھے ہر لمحے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر زیادہ دور تک نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے میری کوشش تھی کہ میں اس سارے چکر کے بارے میں پوری طرح آگاہی حاصل کر لوں۔ خونی سوداگروں کے خلاف میں ہر محاذ پر خود کو مستحکم رکھنا چاہتا تھا۔ طارق الرومی کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن میں بھی اس نیک مقصد اور مہم میں پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، جب میں نے کسی غلط فہمی سے بچنے کی خاطر ٹھاکر ہری داس اور مہارانی تل آرام کو ان خونی سوداگروں کی حقیقت بتائی تھی تو انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ایسی خبریں بالخصوص بھارت کے حوالے سے وہ بھی سنتے رہے ہیں جن میں مالی اور رتلام سر فہرست تھے۔ اب میں کملیش اور ڈاجکر کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا تھا اور رتلام چی میموریل ہاسپٹل تک تو میری رسائی از خود ہی ممکن ہونے والی تھی۔ وہاں سے مجھے ان کے نیٹ ورک کا پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ مصدقہ معلومات کے مطابق یہاں کا نیٹ ورک شنکر چانکیا کے سپرد تھا، جس کی بھیک کنی کے لیے طارق اور رومی پہلے ہی خفیہ طور پر ممبئی پہنچ چکے تھے۔ تقدیر میرا اس نیک مقصد میں ساتھ دے رہی تھی تو میں کیوں پیچھے رہتا؟ میں نے گارڈ کے روپ میں ان خونی سوداگروں کے ساتھی کی طرف دیکھا اور شناسائی کی خاطر اس سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ پھر بولا، کیا ضروری تھا کہ رتلام جی میموریل ہاسپٹل تک مجھے اسی سست رفتار مال گاڑی ہی سے روانہ کیا جاتا؟ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں انسانی آزاد جسم سے نکالنے کے بعد فوراً مقررہ جگہ پر پہنچانے ضروری ہوتے ہیں۔ ایسا مجبوری کی بنا پر کیا گیا ہے۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لگاتے ہوئے کھڑکی سے ٹوٹا باہر اچھالتے ہوئے کہا، جس مشہور شخصیت کے بھتیجے کو اغوا کیا گیا تھا اس نے مسافر ٹرینوں سمیت ہر اڈے پر ناکہ بندی کروا دی ہے۔ مال گاڑی پر کسی کو شبہ نہیں ہوگا، یعنی رتلام گڑھ اسٹیشن پہنچنے پر مجھے بھی خطرہ ہوگا۔ میں نے خیال ظاہر کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر خولے سے ہنسا، پھر بولا، کملیش کی اس عقل مندی نے خطرے کو نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے۔ یہ مال گاڑی ہے، پلیٹ فارم کی بجائے یہ گودام یارڈ والے پلیٹ فارم پر رکتی ہے۔ میرا ڈبہ آخر میں ہونے کی وجہ سے یہ مزید محفوظ ہے۔ جدھر یہ رکے گا پاس اسٹیشن کا آخری پھاٹک ہے، اس طرف ٹرک وغیرہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گاڑی تمہیں لینے کے لیے وہاں پہنچی ہوئی ہوگی۔ اچھا، میں نے تماریت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر سگریٹ پینے لگا۔ اس بار اس نے مجھے اس کی پیشکش نہیں کی تھی۔ ایک کش لگانے کے بعد بولا، لیکن تب بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خفیہ پولیس کا ایک گھاگ افسر ارن پال جسونت رائے کا داماد ہے۔ اس نے پورے بھارت کے محکمہ گیرائی کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں بظاہر تشویش کے انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتا رہا، مگر اندر سے میں یہ سارے نام کملیش، ڈاجکر، جسونت رائے، ارن پال وغیرہ ذہن نشین کرتا چلا جا رہا تھا۔ مالی کے اس ریلوے اسٹیشن کے ریڑے والے کھپچی سے آدمی اور اس گارڈ شنکری کو بھی نہیں بھولا تھا۔ سفر جاری رہا۔ رتلام پیچھے چھوٹ گیا۔ یہاں مجھے اتر کے کوئی ایکسپریس ٹرین پکڑنا تھی، لیکن اب میری از خود منزل رتلام قرار پائی تھی۔ اس کے 2-3 گھنٹے بعد ہی رتلام کڑ کے ریلوے اسٹیشن کے حدود میں ہم داخل ہو رہے تھے۔ پٹڑیاں بدلنے کا مخصوص ردم بڑا دلکش معلوم ہو رہا تھا۔ تم ابھی بیٹھے رہو، شنکری بولا۔ گاڑی رکنے کے بعد میں پہلے نیچے اتر کر جائزہ لوں گا، پھر تم نیچے اترنا۔
मैंने उसकी हदायत पर होले से असबात में अपने सर को जुम्बिश दे डाली। वो नीचे उतर गया। देखा जाता तो इस वक्त मैं भी खतरे में था। यूं पकड़ा जाता तो मुझे भी इन्हीं का साथी समझा जाता, और इस जसवंत राय ने, जिसमें इसका दामाद भी बनफ्से नफीस शामिल होता, फिर मेरा जो हश्र करता, इसके आगे सोचना ही मेरे लिए मुहाल था। इन्हें क्या मालूम था कि मैं तो खुद गायबाना इनकी मदद कर रहा था। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता कि मैं तो खुद इन खूनी सौदागरों की बेखुनी के लिए कमर बस्ता हूँ। यह ख्याल आती मुझे अब इन खूनी सौदागरों से ज्यादा जसवंत राय और उसके दामाद इंस्पेक्टर अरुणपाल से खौफ महसूस होने लगा था। इसी हाल में मैंने करीब धरे उन मनहूस आइस बॉक्सेस पर नजर डाली, जिनके अंदर जसवंत राय का लाडला जवान साल मगर बदनसीब भतीजा टुकड़ों की सूरत में मौजूद था, तो मेरे पूरा वजूद में सर्द सी लहर दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे अभी इन बॉक्सेस से बरामद होगा और चीखता चिल्लाता हुआ मेरा नाम पुकारता दौड़ पड़ेगा, पकड़ दो इसे, यह भी इन खूनी सौदागरों का साथी है जो मुझे यहां तक लाया है। मैंने झुरझुरी सी लेकर अल्लाह को याद किया और अपने अंदर एक नया हौसला महसूस करने लगा। यूं रब्बे करीम ने हिम्मत दी हुई थी और मैं भी तन बद तकदीर था। मालगाड़ी रुकी हुई थी। दूर से इसके थके हुए इंजन की मखसूस घरर घरर की आवाज आ रही थी। मैं लोहे की सीट पर ही बैठा खिड़की से बाहर का जायजा लेने लगा। क्या मुझे गोदाम के तवील शेड बने हुए नजर आ रहे थे। एक बड़ा सा मैदान था और वहां छोटे बड़े ट्रक खड़े हुए थे। कुछ लोग भी नजर आ रहे थे। यहाँ प्लेटफार्म ईंटों का बना हुआ था। हर सू खामोशी तारी थी। दिन का वक्त था, धूप फैली हुई थी। एक जानी मुझे दरख्त और बागीचा सा भी नजर आया। इस तरफ शायद रेलवे ऑफिसर्स के सरकारी बंगले थे। दूसरी जानी वो प्लेटफार्म था जहां मुसाफिर ट्रेनें रुकती थी। इस तरफ दफ्तरों की 2-3 इमारतें बनी हुई थी। कार्ड शंकरी इस तरफ नहीं गया था। अभी तक मुझे कोई पुलिस की गाड़ी या कोई ऐसा आदमी मटर गश्त करता नजर नहीं आया जो मुझे खुफिया पुलिस का आदमी लगता। अलबत्ता मुझे एक अचंभा जरूर हुआ था कि गार्ड शंकरी ने तो मुझसे कहा था कि मुझे ले जाने वालों की गाड़ी मुंतजिर होगी, मगर वो नजर नहीं आ रही थी और ना ही अब शंकरी दिखाई दे रहा था। दूर एक दीवार थी जो खस्ता हाली की वजह झुकी हुई नजर आती थी। उधर ही से मुझे शंकरी तेज तेज कदमों से आता नजर आया। उसे आता देखकर मैं फौरन संभल कर बैठ गया, क्योंकि यह खदशा मुझे लाहक था कि मेरा भेद किसी भी वक्त खुल सकता था। ऐसे में मुझे क्या करना था यह भी मैंने सोच रखा था, इसलिए मैं अंदर से बेहद मोहतात था। करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि शंकरी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो लोहे की रेलिंग लगी सीढ़ियों से ऊपर खुली बोगी के तख्ते पर आया, जहां मैं उसे देखकर आन खड़ा हुआ था। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसने ऊपर चढ़ते ही मुझे तेज नजरों से घूरा और उसी लहजे में बोला, तुम बाहर क्यों निकल आए, अंदर चलो। मैं अंदर आ गया। वो भी मेरे अकब में था। तुम्हें परेशान देखकर मैं निकल आया था। मैंने बात बनाई। हुआ क्या है, खैरियत तो है ना? क्या वो लोग नहीं आए? खुफिया पुलिस के लोग सादा वर्दी में इधर ही मौजूद हैं। मुझे इन्हीं लोगों ने बताया है। वो अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त करते हुए बोला, ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया। अब क्या होगा? मैंने परेशानी जाहिर की जिसमें कुछ हकीकत भी थी। इस तरह मेरा काम भी खटाई में पड़ सकता था। चिंता की जरूरत नहीं, ये तो शुक्र करो कि बर वक्त इल्म हो गया। नए लाहे अमल के बारे में वो मुझे थोड़ी देर में बताते हैं। तुम ऐसा करो, कहते हुए उसने अपनी घड़ी उतार कर मुझे दी और कहा, इनके एक आदमी ने जो बाहर फाटक पर फकीर के भेस में मौजूद था मुझे दी है। फौरी राब्ते के लिए। ये क्या है? मैंने फटी फटी आंखों से दस्ती घड़ी को देखते हुए अपने हाथ में लेकर पूछा। तो भी पूरा खोंचू है। पता नहीं इस साले कमलेश ने किस तरह तेरे जैसे खामड़ को इतने अहम और खतरनाक काम के लिए चुना है। वो चिल्लाकर बोला। मैं खज्जल सा मुस्कुरा कर रह गया तो वो आगे बोला, यह खुफिया आवाज ट्रांसमीटर है। इसकी फ्रिक्वेंसी A2 ईस्ट है। वो तुझे कॉल करेंगे। इस पर फिर तू फौरन मेरा इंतजार किए बिना निकल जाना उनकी तरफ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा, जो अब एक दीवार गिर आईनी कैबिनेट से एक मोटा रजिस्टर, कलम और टोपी निकाल रहा था। मालगाड़ी रुक चुकी है। इससे पहले कि कोई अमले का आदमी मेरी तलाश में यहां पहुंचे और तुझे देख ले, मुझे दफ्तर पहुंच जाना चाहिए। इस मालगाड़ी की रिपोर्ट जो देनी है खोंचू। वो ये सारी चीजें संभालता हुआ चला गया। मैंने खुफिया ट्रांसमीटर वाली घड़ी बाएं हाथ में पहन ली और धड़कते दिल से उनकी कॉल का मुंतजिर हो रहा। थोड़ी देर गुजरी थी कि कैबिन के महदूद माहौल में हल्की बिप की आवाज उभरी। मैं समझा शायद कोई जंगली मक्खा अंदर दराया है और लगा इधर उधर देखने। उकदा तो तब खुला जब मेरी कलाई पर, जहां वो दस्ती घड़ी बनी हुई थी, कोई पिन सी चुभना शुरू हुई। मैं चौंक पड़ा। बिप की आवाज उसी में से आ रही थी। शंकरी मुझे इसे ऑपरेट करना बता गया था। मैंने फौरन कलाई अपने मुंह के करीब करते हुए उसकी नन्ही सी पिन खींची और कहा, रंधी कर कॉलिंग।
यस रंदिकर। श्याम कालिंग क्यों? दूसरी जानिब से गंभीर आवाज उभरी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और आसाब पूरी तरह तन गए थे। वह आगे बोला, मेरा एक आदमी मनहूचर तुम्हारी तरफ आ रहा है। एक वकील के भेष में, कोड है 7 रंग। तुम उसके साथ चले आना। मोहतात रहना, खुफिया पुलिस का यहाँ भी घेरा तंग है। वो लोग बार बार दार मस्तूरों और कुलियों के बहरूप में फैले हुए हैं। ओवर। आप कोई चिंता न करें सर, मैं पूरी तरह से मोहतात हूँ। मैंने अपने लहजे में जोश समाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, अगरचे मेरा हल्का खुश्क हो रहा था और किसी हद तक खून भी। गुड जॉब ओवर एंड ऑल। दूसरी जानिब से तौसीफी लहजे में यह कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। क्या? गार्ड शंकरी अपनी ड्यूटी रिपोर्ट देने के लिए दफ्तरों वाले मुसाफिर प्लेटफॉर्म की तरफ जा चुका था। मैं मालगाड़ी की आखिरी बोगी में मौजूद था। थोड़ी देर गुजरी थी कि आवाज मेरी समातों से टकराई। भगवान के नाम पर मुझ भूखे को खाना खिलाते। मैं इस आवाज पर चौंका और खिड़की खोलकर, जो मैंने शंकर की हदायत पर बंद कर रखी थी, एकदम खोलकर बाहर झांका। एक मफलूकुल हाल फकीर वहां खड़ा था। उसे छलंगा सा कपड़ा ओढ़ रखा था और गले में अनगिनत मालाएं झूल रही थी। एक हाथ में कशकोल था और दूसरे बाजू की बगल में गठरी दबी हुई थी। शायद यही मनहोचर था। मैं उठकर बोगी के दरवाजे से रेलिंग वाली जगह पर आ गया और उसे करीब आने का इशारा किया। उसने मोहतात नजरों से इधर उधर देखा और ऊपर चढ़ाया। कोड, मैंने होले से कहा। 7 रंग, उसने धीरे से कहा। अंदर आ जाओ। कहते हुए मैं उसे कैबिन में ले आया। माल कहाँ है? उसने पूछा। वो रहा। मैंने कोने में रखे दोनों आइस बॉक्सेस की तरफ इशारा कर दिया। गुड। लेकिन शयाम बता रहा था कि बाहर खुफिया पुलिस के लोग मुख्तलिफ भेस में मौजूद हैं। हाँ, मोहतात रहना, मनहोचर ने कहा। फिर अपने बगल में दबी हुई कटड़ी खोलकर इसके अंदर से एक और छलंगा सा फकीरों वाला लिबास निकालकर मुझे पहनने को दिया, बल्कि ये ओढ़ा जा सकता था। मैंने फौरन वो पहन लिया। कुछ मालाएं भी थमा थी, वो भी मैंने अपने गले में डाल ली। एक कशकोल भी था। फिर बोला, समय बिल्कुल नहीं है, देरी हो गई तो माल फोकट हो जाएगा। मनहोचर उजलत में मुझसे बोला, अब एक बॉक्स तुम उठाओ और दूसरा मैं उठाता हूं। मेरे पीछे पीछे चले आओ, बिला जरूरत बात नहीं करनी है। जरा देर बाद ही हम दोनों मालगाड़ी की बोगी से नीचे उतर आए। हम गाड़ी की दूसरी जानिब से उतरे थे। यहाँ ट्रैक्स फैले हुए थे। मनहोचर मेरे आगे था और मैं उसके पीछे। हम लंबी सी मालगाड़ी की दूसरी जानिब की आड़ लिए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते रहे। यहाँ भी चंद एक कदीम तर्ज तामीर के चोबी और ढलवानी छतों वाले शेड्स और बंगला नुमा इमारतें नजर आ रही थी। एक कच्चा रास्ता बल खाता पटड़ियों के दरमियान से गुजर रहा था। हम इस पर आ गए। यह रास्ता पटड़ियों के पार जंगल झाड़ियों की तरफ जाता नजर आया। हम अब इसी पर हो लिए। मैंने बहरहाल एक अंधे कुएं में छलांग तो लगा दी थी, मगर अब मेरे अंदर हलचल से मचना शुरू हो गई थी। इन खूनी सुदागरों के हरकारों के साथ मैं महवे सफर था। इनका रुख यकीनन रतलाम मेमोरियल हॉस्पिटल की जानिब था। मैं दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अब तक सब ठीक था, यानी मेरा अभी तक भांडा नहीं फूटा था। तब भी एक लर्जता ख्याल मेरे परेशान जहन में जरूर उभरता था कि क्या खबर इन्हें असल रंधीकर ने मेरी असलियत के बारे में बता दिया हो। वो देर से सही, मगर उसने माली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना ही तो था। मुमकिन था कि मेरी हकीकत जानने के बावजूद इन्होंने मिसनी खामोशी इख्तियार कर ली हो, ताकि उनका माल और मैं भी इन तक पहुंच जाऊं और उसके बाद वो मेरा कला कमा करने की कोशिश करते। वो मुझे खुफिया पुलिस का जासूस ही समझ सकते थे। मैं भी हर तरह से मोहतात और चौकस था। यूं खतरे में गले गले तक मैं डूबा हुआ था। अभी तक तो मुझे सब ठीक लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात पर लामुहाला हैरत भी हो रही थी कि इनका असल आदमी यानी कमलेश का आदमी रंधीकर कहाँ मर गया था। मरी गया हो तो अच्छा है। मैंने दिल ही में उसे कोसा। कमबख्त ने नामालूम से सनसनी फैलाई हुई थी और हर लम्हा मुझे एक धड़के में मुब्तला कर रखा था। थोड़ी दूर मजीद चंद कदम चलने के बाद एक छोटा झाड़ीदार मैदान सा आ गया और वहां मैंने एक कार खड़ी देखी। कार के अंदर 2 अफराद मौजूद थे, एक ड्राइवर और उसके बराबर में दूसरा आदमी, जो लोग हमारी ही तरफ देख रहे थे। कार के इंजन के स्टार्ट होने की भी आवाज उभरी। शायद हमें देखते ही वक्त बचाने की खातिर ड्राइवर ने ऐसा किया था। मनहोचर उसकी कार की जाने पड़ा। फिर उसने डिग्गी उठाई। वो इसमें शायद बॉक्सेस रखना चाहता था। अभी वो अपना ही बॉक्स ऊपर उठा पाया था कि एक जानिब से बड़े जोर की बुलंद और कड़कदार आवाज उभरी, हाल्ट। मैं एकदम अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गया। घूम कर देखा तो हाथों के तोते उड़ने लगे। बॉक्स जमीन पर पड़ा था। हमें एक तरफ से तकरीबन 7-8 पुलिस एहलकारों ने घेर रखा था। एक दराज कामत और कसरती जिस्म का शख्स है इनके दरमियान चौकस खड़ा था। पिस्तौल उसने अपने दोनों हाथों में दबोचे हुए थे।
اس کے جسم پر انسپیکٹر کی وردی نظر آتی تھی۔ اسی وقت کار حرکت میں آئی، گویا انہیں اپنی پڑ گئی تھی۔ منوچر نے کار کی آڑ لی تو بجلی کی سی تیزی سے میں نے حرکت کی، لیکن بے فائدہ تھا، کیونکہ خطرہ بھانپتے ہی ڈرائیور کار کو گیئر میں ڈال کر بھگا چکا تھا۔ فائر! اسے کسرتی جسم کے انسپیکٹر نے چلا کر کہا۔ منوچر اور میں یکدم زمین پر گر پڑے۔ پولیس نے اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ مجھے اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ گولیوں کی سمکھراج آوازیں سنائی تھیں اور دل کو بے اختیار تسلی ہوئی کہ گولیوں کی یہ خوفناک بوچھاڑ منوچر اور میرے بجائے کار پر کی گئی تھی، شاید اس لیے کہ ہم تو تقریباً ادھر ہی دھر لیے گئے تھے۔ دوڑتی ڈولتی کار کی باڑی میں یک بیک گولیاں پوست ہوئیں اور کھڑکی اور بیک اسکرین پر بھی لگی تھی۔ اگلے ہیلے میں کار میں ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور اس میں آگ لگ گئی۔ منوچر خوف زدہ ہو کر پیچھے کو بھاگا۔ یک بیک گولیوں کی اس پر بھی باڑ پڑی اور وہ چھلنی ہو کر گر پڑا۔ رہ گیا میں۔ منوچر کی یہ تقلید میں نے نہیں کی تھی، جانتا تھا کہ میرا بھی یہی حشر ہوتا۔ کوئی اب تینوں خونی سوداگروں میں میں ہی بچا تھا، اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان کا ساتھی ہرگز نہیں۔ اس پر مستزاد جسونت رائے نامی بااثر شخصیت کے جوان سال لاڈلے بھتیجے کے ٹکڑے بھی مجھ ہی سے برآمد ہونے والے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا، میرے سر پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے پھانسی گھاٹ پر تختہ ادار چڑھائے جانے والے سزائے موت کا مجرم کے سر پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی تصور کر سکے کہ یہ میرے لیے کس قدر بھیانک صورتحال تھی۔ مجھے اسی حالت میں گولی بھی ماری جا سکتی تھی۔ میں موت کے بے رحم پنجوں کے رحم و کرم پر تھا۔ زندگی بس کچھ ہی لمحوں کی مہمان محسوس ہونے لگی۔ مجھے دائیں بائیں بازوؤں سے 2 پولیس اہلکاروں نے دبوچ رکھا تھا۔ تبھی اسی خرانٹ انسپیکٹر کی آواز ابھری، باکسز چیک کرو، اس میں کیا ہے؟ سر چیک کر لیے گئے ہیں، ایک اہلکار کی آواز ابھری۔ ہے بھگوان، ہر باکس کے اندر 2 4 رکھے ہوئے ہیں سر، اور ان میں انسانی اعضاء پڑے ہوئے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے ہماری اطلاع غلط نہیں تھی۔ اس انسپیکٹر کی آواز مجھے سنائی تھی۔ توبہ توبہ، سر کس قدر ظالم لوگ ہیں یہ۔ کیا یہ جسونت رائے صاحب کے بھتیجے؟ اہلکار سے اس سے آگے نہیں بولا کیا۔ میری سماعتوں سے اچانک ہی چند ایک اہلکار کی ایسی آوازیں سنائی تھیں جیسے وہ کہہ کر رہے ہوں، سنبھالو تم لوگ خود کو۔ وہی کسرتی جسم والا جوان سا مرد انسپیکٹر دھاڑا۔ اس کے بعد شاید وہ میرے بہت قریب آ گیا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے نکلنے والے بھبکارے مجھے تو کپڑے کے اندر سے بھی صاف آتے محسوس ہو رہے تھے۔ اب ظاہر تک مجھ پر بھرا ہوا بیٹھا ہے، تبھی مجھے اس کی پرتعش اور راحت امیز آواز سنائی تھی۔